नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मानकु स्वागत करुछि बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये छरका कार्यक्रम बोले ये कथा तो व्यस्त हो ना ये कथा को निश्चित भाव समाधान करते तेणु माँ देवर्षि नारद चली जाई पहुंची जाइछंती कैलाशपुर रे जतबेले देवर्षि नारद जाई कैलाशपुर रे पहुंची जाइछंती देवर्षि नारद जो देवता निकट को चाहतु ना कहीं जनक नाटा देवर्षि नारद धरी थांती श्रीमन्नारायण नारायण नारायण देवर्षि नारद प्रभुंकर नाम को गान करी कैलाशपुर रे पहुंची जाइछन्ते मात्र प्रभुंकर दर्शन मिलिलानी देवदेव महादेवंकर दर्शन मिलिलानी नहीं चिंता करूछन्ती देवर्षि नारद ए कोन ई बेला रे आसीथिली मु जेते बेले जोठी जो अवस्था रे थाए ना कहीं प्रभु को डाकी संगे संगे प्रभु मो डाक को सुनी छन्ती हेले आछि आछि काहे कि आछि प्रभु की दुर्भाग्य मोर मो डाक सुनु ना प्रभु को आउ थरे डाकिबी देखिबी प्रभु काले मो डाक सुनिबे मालो प्रभु को डाकु छंती देवर्षि नारद हैं शिव सडाक्षर ओम नमः शिवाय 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 कर्मिंद कोटिक नित्य ध्यायन्ति जो दिनं दामोदर ओंकाराय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओंकाराय नमः
प्रभु डाक देले प्रभु जेते प्रकार सेदिन देवर्षि डाकी हुए तो देवदेव महादेव शुणिले ना चिंता करुछंती देवर्षि प्रभु आज कौन तपस्या रत अछंती की प्रभु कौन आज समाधि मग्न हो जाइछंती जहा पाई प्रभु मो डाक शुणी नाहंती तबे ठीक अछि आसीछि जतेबेले मां को चरणाश्रित टिके हेबी मां को ठारू टिके आशीर्वाद तो नेबी नेकरी जीवित तबे मां लो जाई पहुंची जाई छंती कोठी जानि छ देवदेव महादेवंकर प्रथम पत्नी सतींक निकटरे मां सतींक निकटरे पहुंची जाई छंती देवर्षि नारद मां सतींक निकटरे पहुंची मांकर पाद तले प्रणाम की बाढ़ी देले जतबेले प्रणाम टिए बाढ़ी देइछंती मां सतींक पाद तले प्रणाम बाढ़ी देई हुए तो सेदिन देवर्षि नारद डाकी कहि देइछंती दियो गो अंजलि भरी जननी चरण दियो गो अंजलि भरी जननी चरण तुली अमरा तारु बड़ देवर्षि नारद मां सतींकर पाद तले पड़ी जाइछंती मां मोर प्रणाम ग्रहण कर मां बाबा किया तुमको आप कल्याण करू कुआड़े किमिति चाली आइलो किमिति हक्का भागिनी मां कथा टिके मनरे पड़िला कोन हैला कोन करिवि बाबा तो बापा नहंती बापा थिले दुकान को उठे के अमूल टिके आनी थिले तुमको सेंध चा टिके दे कला सेंध चा सेंध किरण चा माने सेंध चा नु चुप आ कोन करिया किमिति आइले कोन कथा टिके कहलो दे हे मां एई बाटो दे जाउथिली एई बाटो दे जाउ कोन हैला केमिति के जानी मने पड़िला मु कहली के मां को दर्शन करी हेले मां कोन कोन बाबा गोटे ये प्रश्न पचारिबा को चाहूची गोटे कथा तू पुआ मु हेली मां गोटे कहि के 10टा 50टा 100टा पचार मु जानि के कहि देगा मां कोना सतरे प्रभु तुमको भलो पांती ना काहे की कहउत बाबा ये प्रभु हमको जत्ते भलो पांती एई हल्का रे 8 दिन पूर्व मोटे पर डाकी की नहीं की मो स्वामी सेक्सी बैंक जाइथिले एक्सिस बैंक 10 टका फिस्की मार देले मिली पिली भलो न पाउ 10 टका मोनारे फिस्की मार थाते फिस्की नु फिक्स तो सब भूल हो दिया अच्छा मां सतरे प्रभु तुमको भलो पांती ना की कहउत बाबा सती कहले कहले हे देवर्षि नारद तुमे जानि छो जानि ना तुमे जानि छो आम ये स्वर्गमर्त्य पाताल तीन भुवन रे प्रथमे जदि केही जने भलो पाई की विवाह करि थाए लप कोन केही जान नथिले कोन लप कोन केही जान नथिले केवल आमे स्वामी स्त्री घइता माइप दी जण जानिथि ला भाषा हाड होती सती कोन जानिथिलो तमे आमे लप मैरेज करिथिलु अरे लप मैरेज नुह से लव मैरेज कह सेही म तुम बापा इंग्रजी पठै नाथि रा एठका टिके भी हे जीवा कथा एई तो कथा सेया को आके बेस्ट करियो अच्छा अच्छा तबे वास्तव रे प्रथम प्रेम विवाह देवदेव महादेवंक सहित मां सतींकर हितला ये न जाने से कथा हां केवल तुमे जानि न अच्छा मां
ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକନିକ କଥା ତୁମ ନିକଟରେ ଗୋଚର ଥିବ, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ଅଜ୍ଞାତ ନଥିବ, ନା ସେ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଯେତେଟା ଭଲ ପାଇଥିଲେ ସେ କଥା ବି ଉଠେ। ଏଇ ତ ଖାଲି ଫିରୁକୁଚ ମୋ ଉପରେ। ରହ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବ। ହଁ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଣ ପ୍ରଭୁ ହେ ହେ ପ୍ରଣାମ ରନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରାଣ ରାତେ ପନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ବାহ ବଢିଆ। ହେ ମା, କଥା ବାବା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଉଠନ୍ତି ହଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା? ପ୍ରଣାମ କର। ହଁ ମା ମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ତ? ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତିନି ନା? ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା? ହଁ ବା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଣାମ କରେ। ମା ପ୍ରଣାମ କରିବା, ହଁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା? କାହାକୁ? ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଲେ ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ହଁ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ମା ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ କହୁନ? ନୀତି ଶିକ୍ଷା କହିଦଉ ନା ଆମ ହାତ ଦିଟାକୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହଁ ହଁ ହଁ, ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିସାରି ହାତ ଦିଟାକୁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିବା। କରିବା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ମା? କାହିଁ କରିବା? ଅଗ୍ରାବଶତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତ କର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭାତରୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିବା, ଆଖି ଖୋଲି ନଥିବା, କାହାକୁ ଚାହିଁ ନଥିବା, ମାଲ କାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ନା ନା ପ୍ରଥମରେ ହାତ ଦିଟାକୁ ଘଷିବା। ହାତ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହବ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହବ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗରମ ହାତକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଖିରେ ମାରିବା। ମାରିଦେବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ? କଣ ହେଇଥାଏ? ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ହଁ ହଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୀରେ 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 ଆଖିକୁ ଖୋଲିବା। ଖୋଲିବା ଆଖିକୁ ଖୋଲି ପ୍ରଥମେ ଆମ ହାତକୁ ଚାହିଁବା। ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଯିଏ ଡାକୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆହା କାହାକୁ ଚାହିଁବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ନିଜ ହାତକୁ ଚାହିଁବା। କାରଣ କାରଣ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନାଇଁ, ହଁ ନସିବ ଅପନି ହଥେଲି ପେ। ଆହା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ହାତରେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଅଛି। ଅଛି ନାଇଁ, ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ଯାକ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଏକତ୍ର କରି ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଚାହିଁବା। ଚାହିଁବା ଚାହିଁବା କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି ଏ ମା, ହଁ ଆମ ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ। ବାସ୍ କରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ହଁ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ କର ମୂଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ କି ନାରାୟଣ? ନାରାୟଣ। ନାଇଁ, ହଁ, ହଁ। ଇଏ ତିନି ଜଣ ହଁ ଆମକୁ କେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ଧନ ଦେବେ। ଧନ ଦେବେ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ହଁ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ। ବିଦ୍ୟା ଦେବେ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ। ଇଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳଦାତା ହଉଛନ୍ତି ମୁରାରୀ ନାରାୟଣ। ହଁ ନାଇଁ, ହଁ ତେଣୁ ଏତିକି କେମିତି ଆମକୁ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା। ତେବେ ସେଦିନ ସେଦିନ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ନାରଦ କହିଲେ ମା, ମା ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ହାତକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି? କହିଲେ ଦେବର୍ଷି, ଏ କଥାଟା ତ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ନା ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମା ତମେ ପଚାରିଛ? ନା ମୁଁ କେବେ ପଚାରିନି। ନା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହା ନାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? କହିଲେ କାହିଁ ଏ କଥାଟା ବି ତ
ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ହୁଣ୍ଡିଟେ ହଁ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତି ସେ କଥା ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ କେବେ ଉଙ୍କି ମାରି କହିଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା କଣ କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧର୍ମରେ ମାଲ ଯିଏ ଧର୍ମୀ ନ ହେଇପାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ରତରେ ଯିଏ ବ୍ରତୀ ନ ହେଇପାରେ ସିଏ ସହଧର୍ମିଣୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ ନା ମା ମାନେ ଗୋଟାଏ କଥା ଖିଆଲ ଦବ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ତୁମେ ହଉଛ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ ରେ ମା ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତିନିଟା ଗୁଣ ଏକତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନିଟା ଗୁଣ ଏକତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ ସେ ତିନିଟା ଗୁଣ ଅପତ୍ୟମ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାଣି ଶୁଶ୍ରୂଷାରତି ଉତ୍ତମ ତାରାଧୀନ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତିକି ମା ବସିକି କୋଉଠି ପାଲା ଦେଖିବା ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ତ କଣ ଢୋଳିନି ମା ମାନଙ୍କର ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା କଥା ନା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଣ୍ଡିଲ ଗ୍ରାମରେ ମା ମାନେ ବସିକି ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖେଇବା କଥା ନାଇଁ କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ ବସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ବଡ କଥା ତେବେ ମା କଥାଟା ଅପତ୍ୟମ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାଣି ତିନିଟା ଗୁଣ ମା ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅପତ୍ୟମ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାଣି ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେବାକାରିଣୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ରତିରୁତ୍ତମା ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ତୋଷଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେବାକାରିଣୀ ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ତୋଷିଣୀ ଇଏ ତିନିଟା ଗୁଣ ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ମନୁ ସଂହିତାରେ ମନୁ ଋଷି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ହତଭାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଆମେ ଆଜି ବୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯିଏ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଜାରରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ପଚାରୁଛି ତେବେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଥିରେ ନେଲା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ପଚାରେ ଇଏ କିଏ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସିଜ୍ ମାଇ ୱାଇଫ ଓଡିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଜିଭ ଲେଉଟୁନି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ମା ଏ ୱାଇଫ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅମୃତମୟ ଶବ୍ଦ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆଉ ୱାଇଫ ଶବ୍ଦ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଏ କଥା ମା କହିଲି କାହିଁକି ନା ୱାଇଫ ହେଉଛି ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର WIFE ଇଏ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷରରେ ମାଲ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମରେ W ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ ଆଇ ରେ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଏଫ ରେ ହଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଇ ରେ ହଉଛି ଏନ୍ଜୟ ବା ଉପଭୋଗ ଏ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ଯଦି ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଏ
ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ। ମା ଏ କଥାକୁ ଆମେ ମାନି ନେଇ ପାରିବା? କେବେ ମାନି ନେଇ ପାରିବା? ଆଉ ଏହା ହଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଶବ୍ଦ। ହଁ ଇଂରେଜୀ ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ, ଠିକା ବିବାହ। ଠିକା ଠିକା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହଁ ଠିକା ନେଲି, ହଁ ତୋତେ ପାଖରେ ରଖିବି, ହଁ ନାଇଁ କିଏ କଣ୍ଟ ବିବାହ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହଁ ହଁ ବିବାହ କରିବା, ହଁ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ହଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭ୍ୟତା ହଁ ହଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ। ଓହୋ। ସେଦିନ ସେଦିନ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ରାମ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ କଥା? ବାସର ରାତ୍ରିରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମା ସୀତା ସୀତା। ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢଣା ଟାଣି ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ହେ ମା, ହଁ। କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଖିଆଲ ଦିଅ। ଖିଆଲ ଦିଅ। ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢଣା ଟାଣି ମା ସୀତା ବସିଛନ୍ତି, କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ହଁ ଆଉ ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଅଛି? ନାଇଁ ନା ନା ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ନାହିଁ। ନା ଆମର ଷ୍ଟଲଟେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଓଢଣାକୁ ସବୁ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଇଦେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା। 4ଟା ଜାଗା ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋପନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 4ଟା ଜାଗା ହଁ, কোন 4টা জায়গা? ସୀମନ୍ତଶ୍ଚ ଗଭାଶ୍ଚୈବ ଧନଦେବଚ ତାନୁ ସଦା ଗୋପ୍ୟ ଅନାରେ ସଦା ଶୁଚି। ମା, 4ଟା ଜାଗା ଆମର ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋପନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 4টা ଜାଗା କୋଉଟା? কোনটা? ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଗାରଟାକୁ ଆଗ ମା ଲୁଚେଇକି ରଖିବା। ରଖିବା ହଁ ହଁ ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଗାର ବାସ୍ ମା ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଲୁଚେଇବା? କାହିଁକି ରଖିବା? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ 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 ହଁ ସତୀତ୍ୱ ଧନ ଅଛି ଗଣ୍ଠିରେ ସତୀତ୍ୱର ଧନ ମା ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଗାର। ଭାଇ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ମା ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ 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 ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ବହୁତ 5 ଜାଗାରେ 5 ସିନ୍ଦୁର ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମା ମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ନୁହଁ। ହଁ 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 ତମେ ଆସିକି ମା ମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ଶିଖେଇବ? ହଉ ହଉ ର ପୁରୀ ନୁହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଇଛ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଁ ର ହଁ ହୁଏତ ଅଭିଭକ୍ତ ପୁରୀ ପୁରୀ ହଁ ନାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଗଲାଣି ର ତୋଳି ଦେଇ ତେବେ ହଁ ହଁ ପାଟି କର କଥାଟା ମା, ଇଏ ସତୀ ଧନ ସତୀର ସିନ୍ଦୁର ଗାରଟା ହଁ ଆମ ମସ୍ତକରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଦରକାର କାହାର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ, ହଁ ମୋ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡିଯିବ କି? ପଡିଯିବ କି? ମୋ ସତୀତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ କି? ଆହା ଭୀତି ଲାଗୁଛି କାଳେ ହରିବ ଚୋର। ଚୋର ଚୋର ସେଥିପାଇଁ ହଁ ହଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଗାରଟାକୁ ମା ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଏ। ରଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ହାତେର ମୋର ଓଢଣା ଟାଣୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ ନାଇଁ ହଁ ତେବେ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଉନି କଥାଟା। କଥାଟା ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଗାରକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି। ହଁ। ସୀତା ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢଣା ଟାଣି ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ସୀତା ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢଣା ଟାଣି ବସିଛନ୍ତି ସିନା, ସିନା ମାଲୋ କଇଁ କଇଁ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସୀତା କାଳେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏତ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ମା ସମସ୍ତେ ଖିଆଲ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଇତିହାସ। ଇତିହାସ
गोटाए झियो ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ହଁ ହଁ ତାର ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ ଦି ଟୋପା ଲୋତକ ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସେ ଝରି ଆସେ ସେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥାଉ ହଁ ହଁ ତଥାପି ହେଇ ବାପ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଚାଲିଯାଏ ମାଲୋ ଆପେ ଆପେ ଆଖିରୁ ଦି ଥାର ଲୋତକ ବାରି ଥାରା ଝରି ପଡିଥାଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ହଁ ହଁ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ହଁ ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଳିଅ ଝଟ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳା ବୁଲା କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ହଁ ହଁ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବାସ୍ ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ତା ଆଖିରୁ ଚାରିଥର ଲୋତକ ଧାରା ଝରି ପଡିଥାଏ ଆହା ମାତ୍ର ମାତ୍ର 3 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ହଁ ହଁ 3 ଦିନ ପରେ ହଁ, ହଁ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ବାସର ରାତି ବାସର ରାତି ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ପରେ ଆସି ବାସର ରାତି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ଝିଅଟାର ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୋତକ ଝରେ ନା 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 ସେତେବେଳେ ହଁ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ ଆଜି ବାସ୍ ହବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ମିଳନ ଆଜିଠାରୁ ଗଢ଼ିଦେବ ସଂସାର ହଁ ହଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ଝିଅଟା ହଁ ହଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆସେ ନିଜ ଆଖି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସେ ଆହା ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ହଁ ହଁ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଶୁଖିଯାଏ ଶୁଖିଯାଏ ହୁଏତ ହଁ ହଁ ବାସର ସେଜରେ ବସି ହଁ ହଁ କୌଣସି ଝିଅ କେବେ କାନ୍ଦେ ନା 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 ମାତ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ବିପରୀତ ବିପରୀତ ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ହଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ସେଦିନ ହୁଏତ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଆହା ମୋ ପୂର୍ବଶୁରୀ ମାନେ ହଁ ହଁ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ହଁ ହୁଏତ ସୀତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ କାଳେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିବେ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।